مجمع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد رفيق بنا خير خلقك أجمع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفى وخصنا وحبانا مع آلك الأطهر معدن سرك الاسم فهم سفن النجاة حمانا. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا. والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وضحى ولها نشوانا. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به تعش وأذهب رانا. فاهتجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها رضوانا. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الأذانا. وانسد الأوصاف طه المجتبى واهدر لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبانا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. والنور طه عبده من به في ذكره عظم به منانا. هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرح واكتب به فرحانا. مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا. واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كانا. بين التراب وبين ماء فاستفيق من غفلة عن ذا وكن يقظانا. وعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا. لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا. فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي أصانا.
طهره الله حماه اختاره وما برا كمثله إنسانا وبحبه وبذكره ونصر وتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا وتبشروا أقوامهم بالمصطفى عظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافعين ومشفعين أنا قد لا توانا حتى أنادى ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي والأول ناتينا الجنانا وأكرم الحلق إلى الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من موت تقصر عن عطاه نهانا بالله كر ذكر واسم محمد كيما تزيه عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه حملت به الأكم بالأكمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه من والد المختار عبد الله بن عبد المطلبين ورآه برهانا صلى الله عليه كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا صلى الله عليه وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد المناف بن قصي كان صلى الله عليه والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عزيز بذلك شانا صلى الله عليه وفث أصوله مصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا صلى الله عليه وهناك كيف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان لأبي معوانا صلى الله عليه وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه حاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه ورأس قد جاء ما عملت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه بطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأترعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل جهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع، فملا النور يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. نكست أصنام شركي وبنا الشرك تصدع، ودنا وقت الهداية وحما الكفر تزعزع. يا نبي صلوات الله. مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع، يا إمام أهل الرسالة، من به الآفات تدفع. يا نبي سلام عليك، عليك يا صلوات الله عليك. أنت في الحشر ملذ لك كل الخلق تفزع، وينادون ترما قد دها من هول أفضى. يا نبي سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله. مرحبا يا مرحبا يا نور العين، مرحبا جد الحسين، مرحبا مرحبا. مرحبا يا مرحبا يا نور العين، مرحبا جد الحسين، فلها أنت فتسجد وتنادى اشفع
وتشفع فعليك الله صلى ما بدا النور والشعشع طلع البدر علينا من سنين وبك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع يا عظيم المن يرى جملنا بالمصطفى جمع ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله يا عظيم المن يا رب يا الله شملنا بالمصطفى جمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واعطينا به كل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله واكفينا كل البلايا يا الله وارفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله واسقينا يا رب أغثنا يا الله يا حطال يهمى يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله واختم العمر بحسننا يا الله واحسن العقبى ومرجى يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمده تهرى وآله وصحابه ما سنشاء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin
وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنأتي من أوصافه تهي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون سنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمن صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متواصلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسل الله رحمة للعالمين رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين الفاتحة والانتفاع والإفادة الاستفادة والحصلات والصلاة والسنة والدعاء إلى الخير والدعاء والهدى ابتغاء وجه الله وثوابه وقربه ونوينا به كما نوى بمشايخنا ونتعلم من المشايخ كما نوى به صاحب المعلم أيضا ينقصد ويوم الدين من الشيخ جازة من الله إن الله يشاء أن تشاء أمر فلا يريد لجميع كسر وسلم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وآل المطهرين وأصحابه أجمعين والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد
Al-aslus sadis fi dzikrillahi ta'ala fi kulli halin. Pokok agama yang keenam yang berkaitan dengan anggota luar kita, anggota zahir kita, itu berkaitan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap keadaan apapun. Jadi di sini kita masih di dalam pembahasan yang kedua daripada pokok-pokok agama yang 40. Yang pertama sudah yang berkaitan dengan akidah ataupun tauhid. Kemudian masuk yang kedua, sekarang ini masih berkaitan yang dengan amal-amal zahir kita. Masuk yang keenam, ini berkaitan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir adalah perbuatan anggota zahir kita. Nah, karena ini amal zahir. Ada juga zikir yang dimaksud zikir itu ada dengan makna mengingat. Kalau mengingat kaitannya dengan anggota dalam kita, hati ataupun pikiran, itu berkaitan dengan zikir dalam artian mengingat. Di sini zikir maksudnya adalah menyebut Allah dalam keadaan apapun. Qala Allah Ta'ala wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa qala Ta'ala wadhkurullaha dzikran katsira. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wadhkurullah, sebutlah Allah, katsiran, dengan jumlah yang banyak, la'allakum tuflihun, maka dengan sebutan kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka pastilah kalian akan menjadi orang yang memperoleh hasil, baik hasil di dunia ataupun di akhirat. Sehingga dengan ambilan daripada ayat Al-Qur'an di sini, banyak para ulama ataupun bahkan hadis Nabi SAW itu mengajarkan kepada kita beberapa zikir. Nah, zikir ada yang zikir berupa sebutan yang mengandung asma Allah. Ada juga zikir yang berkaitan dengan Al-Quran. Ada juga zikir artinya menyebut. Nah, di sini menyebut ya, kembali kita tegaskan yang dimaksud di sini adalah menyebut. Ada dalam artian menyebut di antara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah salawat. Nah, salawat ini masih dikaitkan dengan zikir ataupun menyebut Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita membaca salawat itu biasanya ada juga sebutan nama Allah. Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah, pasti ada Allahnya. Jadi masih berkaitan dengan zikrullah, artinya menyebut nama Allah. Jadi di sini kita di dalam Al-Qur'an di sini menyebutkan, memerintahkan kepada kita untuk menyebut Allah dengan jumlah yang banyak. Artinya jumlah yang tertentu. Sehingga sebagian ulama ataupun hadis-hadis Nabi ada yang mengajarkan kita untuk membaca zikrullah. Maka di situ disebutkan contohnya 33 atau digenapkan menjadi 100. 33 ditambah 1 genaplah 100. Maka la'allakum tuflihun, maka pastilah kalian akan memperoleh hasil, memperoleh keberuntungan. Nah, makanya di hadis yang berkaitan dengan
membaca tasbih tadi, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Di antaranya ada 2 yang bisa diperoleh oleh orang yang mengamalkan zikir tersebut. Zikir setelah sama, puasa sama, sholatnya yang sunnah juga sama. Tapi kami mempunyai perbedaan dengan orang yang mampu. Mereka bisa bersedekah, mereka bisa menginfakkan hartanya, sedangkan kami nggak bisa, wahai Rasulullah. Bagaimana kami bisa mengimbangi daripada orang-orang yang mampu, orang-orang yang mempunyai kelebihan harta? Nah, maka Nabi mengajarkan, bacalah ini zikir ketika selesai sholat. Kemudian waktunya selain sholat, artinya kita kan membacanya 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kan 5 kali. Ditambah lagi ketika kita mau tidur. Nah, artinya 6 kali kita baca. 6 kali kita baca tasbih tadi sesuai yang diajarkan oleh Nabi kita SAW. Nah, di sini kita minimal sudah mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi kita SAW. Nah, itu yang pertama. Jadi fadilatnya, keutamaannya, yang pertama tadi bisa yang daripada golongan-golongan yang nggak mampu, untuk bisa mengimbangi orang yang mampu, yang mana mereka bisa mengeluarkan hartanya, menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka perbanyaklah atau amalkanlah zikir yang diajarkan oleh Nabi kita SAW ini. Jangan ditinggal. Setelah sholat 5 waktu, bacalah minimal ini kita baca. Kalau misalnya nggak mau panjang, selesai assalamualaikum, wassalamualaikum, istighfar misalnya 5 kali, baca istighfar 5 kali yang diajarkan Nabi. Nah, kalau mau cepat ya udah langsung baca subhanallah subhanallah sampai la ilaha illallah tadi, selesai baca doa. Minimal yang itu kita baca, karena ini sangat dianjurkan oleh Nabi kita SAW. Kemudian yang pertama tadi fadilatnya kalau kita mengamalkan zikir yang 33 tadi, itu bisa mengimbangi orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang tidak mempunyai kemampuan untuk bisa bersedekah, untuk bisa menginfakkan harta di jalan Allah. Nah, ini kita jangan sampai kita melepaskan zikir ini. Kemudian yang kedua hadis ataupun daripada ketika Rasulullah SAW mendatangi rumah daripada putrinya Sayyidatina Fatimah, Nabi SAW mendengarkan daripada keluhan Sayyidatina Aisyah bahwa mereka ini Sayyidina Fatimah dan Sayyidina Ali dalam keadaan kurang mampu. Nah, sehingga makan aja kadang sehari 1 biji kurma itu dibagi sama anak-anaknya. 1 roti dibagi untuk makan 1 hari doang. Kemudian belum lagi mengurus anak, mengurus suami, mengurus rumah tangga. Sayyidatina Fatimah laporan kepada Nabi kita SAW, bukan mengeluh, tapi melaporkan daripada apa yang beliau rasakan. Nah, sehingga Nabi kita SAW mengajarkan di antaranya zikir ini. Maka apa kata Nabi? Maka ini sudah mencukupkan bagimu dunia dan akhirat. Nah, jadi ini bisa mengimbangi daripada kesulitan-kesulitan, itu bisa menjadi mudah dengan kita mengamalkan daripada zikir yang 33 tadi. 33 dan digenapkan 100. Nah, ini bisa menjadikan kita tidak merasakan kesulitan, tidak merasakan payah, tidak merasakan lelah, walaupun kita dalam suatu kesulitan ataupun dalam suatu kepayahan. Nah, itu diantara fadilatnya. Belum lagi nanti di akhirat. Nah, karena di sini kan dikatakan la'allakum tuflihun. Jadi sudah tadi zikir wadhkurullah, sebutlah nama Allah, ada lafaz Allahnya ada. Kemudian
Kathironya ada bilangan-bilangan tertentu. Kemudian apa yang bakal diperoleh? Maka akan memperoleh apa yang diinginkannya, termasuk yang sudah disebutkan tadi. Nah, itu diantara zikir-zikir yang bisa kita amalkan, yang sudah diajarkan Nabi kita SAW ataupun yang diajarkan oleh para ulama. Selain itu, kita juga sudah mengamalkan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian masalah zikir, adapun menyebut Allah Subhanahu wa taala ini ada suatu batasan-batasan. Nah, diantaranya ketika kita berada di tempat buang air, nah itu jangan kita menyebut nama Allah. Cukup di hati. Nah, di sini makanya kita tegaskan lagi, zikir itu ada yang namanya mengingat, ada yang namanya menyebut. Sedangkan di sini yang dimaksud adalah menyebut. Jadi kalau menyebut itu dengan lisan. Kalau menyebut dengan lisan. Nah, kita kalau bisa dianjurkan dua-duanya. Selain lisan, hati juga menyebut. Hati menyebut, hati mengingat, lisan menyebut. Nah, itu baru dinamakan zikrullah. Jadi zikrullah ada dalam artian menyebut, artinya dengan lisan, ada yang dalam artian di dalam hati mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau mengingat Allah Subhanahu wa taala ini lebih luas. Lebih luas maknanya. Sekalipun misalnya kita mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mentafakkur. Nah, itu namanya sudah dikatakan mengingat. Adapun menyebut itu ada aturan-aturannya. Jadi kalau mengingat itu lebih luas. Bahkan kalau mengingat ini misalnya ketika kita membaca suatu bacaan, misalnya ketika suratul Fatihah aja misalnya, Bismillahirrahmanirrahim misal. Nah, di situ kita mengingat, beda dengan menyebut. Kalau kita mengingat, dalam hati kita mengingat bahwa aku sedang membaca dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, itu di hati kita memaknakan seperti itu. Nah, itu dinamakan mengingat. Sedangkan zikir sebutan, nah apa yang keluar daripada lisan kita. Kemudian ayat yang kedua, Udhkurullaha dzikran katsira. Sebutlah Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan yang banyak. Tadi kita mendapatkan dalam bilangan. Kemudian di ayat yang ini, di sini selain kita menentukan atau membaca zikir dengan suatu bilangan tertentu, artinya di ayat yang pertama, sekalipun misalnya kita membiasakan satu zikir aja. Misal kita zikirnya membanyakkan bacaan Allahu Akbar misal. Allahu Akbar kita baca sampai 1000 kali atau 10.000 kali misalnya. Nah, ini dalam kaitan ayat yang pertama tadi. Ataupun yang tadi, zikir yang 33 tadi itu sudah masuk ke dalam ayat yang pertama. Kita sudah mengamalkan dalam bilangan yang banyak. Sudah sesuai daripada hadis Nabi kita SAW. Jadi kita sudah membaca zikir, tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil dengan bilangan 33, 3 kali dan ditambah 1. Artinya kita sudah mengamalkan perintah Allah yang dalam ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, Udhkurullaha dzikran katsira. Nah, ini bagaimana maknanya? Sebutlah Allah dengan sebutan yang banyak. Artinya sebutan yang banyak. Jadi kalau bisa jangan cukup itu aja. Ditambah lagi. Tadi kan minimal kita kan tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Selesai sholat. Nah, kemudian Allah memerintahkan banyaki lagi. Artinya jangan terpaku pada sebutan atau tasbih, zikir yang itu aja. Ditambah lagi. Makanya Nabi mengajarkan berbagai macam doa dalam rangka, dalam tujuan untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam setiap kita memulai sesuatu, kita baca bismillah, selesai alhamdulillah,
Mendengar apa namanya musibah, innalillah. Mendengar suatu apa namanya yang mengejutkan, yang mengherankan, membaca subhanallah misalnya, masya Allah dan lain sebagainya. Nah, jadi kita memperbanyak sebutan-sebutan zikir selain daripada apa yang sudah menjadi amalan kita misalnya. Nah, di antaranya itu tadi. Ketika apa namanya memulai sesuatu yang baik dengan bismillah, apa namanya membesarkan Allah, Allahu Akbar. Ketika mendengar musibah misalnya innalillah dan lain sebagainya. Nah, ini artinya kita sudah mengamalkan perintah yang kedua dengan menyebut dengan sebutan yang banyak. Jadi nggak selesai sholat aja zikir ini. Jadi nggak mesti selesai sholat aja. Jadi di waktu-waktu ataupun keadaan-keadaan tertentu hendaklah kita usahakan untuk bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai masuk kamar mandi, masuk apa namanya tempat buang air. Nah, itu kita menyebut. Kalau di dalam jangan. Jadi ketika masih di luar baru kita baca doanya Allahumma a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu masih di luar, kalau di dalam jangan. Kalau di dalam stop lisan. Batin. Jadi batin yang main, hati yang mengingat. Apa namanya? Menyebut Allah dengan hati. Artinya mengingat. Kemudian ketika keluar, kaki sudah di luar baru kita baca. Alhamdulillahilladzi ghufranaka alhamdulillahilladzi adzaba anni minal adza wal afani. Jadi di dalam keadaan tertentu ataupun keadaan apapun kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wadkuris marabbika wa tabattal ilaihi tabtila." Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang sungguh-sungguh. Jadi di sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk menyebut nama Tuhanmu. Tadi sudah kita dapat dua hal. Yang pertama tadi zikir dengan bilangan tertentu. Jadi kalau kasir banyak dalam bahasa Arab ya, kasir banyak itu artinya 3 ke atas. Artinya kalau kita zikirnya cuma 1 atau 2 berarti belum mengamalkan perintah Allah. Sebutlah nama Allah dengan banyak. Enggak, aku cukup zikir sekali aja sehari misalnya. Baca zikir alhamdulillah sehari. Sisanya enggak baca zikir misalnya. Berarti belum dia mengamalkan. Karena katsira di sini dalam bahasa Arab minimal 3. Yang namanya katsir itu minimal 3 dalam bahasa Arab. Artinya kalau sudah 33 artinya sudah lebih alhamdulillah. Nah, itu yang pertama tadi ayat Al-Qur'an memerintahkan kepada kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut Allah dengan bilangan yang banyak. Artinya lebih dari 3. Kemudian ayat yang kedua membaca zikir, menyebut Allah dengan zikir yang banyak. Artinya berbagai macam zikir kita usahakan untuk kita baca. Jangan terpaku pada zikir setelah sholat aja. Kemudian di hadis Nabi di sini, wadkuris marabbik. Sebutlah atau berzikirlah dengan menyebut nama Tuhanmu. Nah, di sini kita jangan terpaku misalnya cuman zikir yang cuman mengandung lafaz Allah. Karena nama Allah itu banyak. Nah, di antaranya Asmaul Husna ada 99. Jadi kalau misal kita baca misalnya Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, atau Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Latif. Terus ada orang ngomong, ente belum zikir karena nggak nyebut nama Allah. Enggak, di sini kan ada hadis Nabi. Wadkuris marabbik, sebutlah nama Tuhanmu. Nama Allah itu banyak. Jadi nggak tertentu di lafaz Allah. Jadi ada Ya Latif, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Ghafur, Ya Ghaffar.
Itu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak terpaku cuma di lafaz Allah. Jadi kita perbanyaklah sebutan nama Allah, jangan terpaku di satu nama aja. Itu juga kenapa seperti itu? Karena tabiat manusia ini kan kebanyakan bosanan, mudah bosan. Ya Rahman, oh capek dah, ganti yang lain. Ya Rahim atau ya Hanan. Makanya para ulama-ulama itu mereka zikirnya, makanya para ulama atau orang-orang arif billah dikatakan mereka itu senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Artinya mulai bangun tidur sampai tidur lagi selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik menyebut ataupun mengingat. Artinya bangun tidur baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, kemudian membaca ayat Al-Quran inna fi khalqis samawati wal ard, kemudian misalnya mengambil air wudhu bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian sholat wudhu, setelah wudhu kemudian atau sholat malam, sholat tahajud misalnya, itu zikir semua. Kemudian misalnya membaca Al-Quran, nah Al-Quran itu zikir juga karena mengandung nama Allah. Kemudian misalnya kalau sudah capek baca Al-Quran, baca sholawat, nah sholawat juga zikrullah. Nah jadi zikir itu enggak tertentu lafaznya, enggak tertentu kalimatnya. Jadi bisa berbagai macam zikir yang bisa kita amalkan. Watabattal ilaihi tabtila, dan beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang sungguh-sungguh. Jadi selain kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyebut nama Allah dalam setiap keadaan, maka hendaklah kita beribadah dengan ibadah yang sungguh-sungguh. Baik itu sholat, baik itu puasa, membaca Al-Quran, itu hendaklah bersungguh-sungguh. Jadi dengan suatu kesungguhan, baik secara anggota luar kita sungguh-sungguh, batin kita juga berusaha untuk sungguh-sungguh menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la dzikrullahi bil ghadati wal 'ashyi afdalu min hatmi min halis la dzikrullahi bil ghadati wal 'ashyi afdalu min hatmi suyuf fi sabilillah wa min i'ta'il mali suhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sungguh. Nah, Nabi di sini dengan kalimat taukid. Artinya memperkuat. Sesungguhnya menyebut Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan di waktu petang. Artinya kita membaca pagi, baik itu setelah sholat subuh kah atau setelah terbit matahari kah, tapi masih dalam hitungan pagi. Pagi di sini dalam artian sebelum terbit sebelum matahari tergelincir. Itu dinamakan godah. Jadi kan dalam bahasa Arab itu ada, kalau makan siang itu goda, kalau makan pagi atau sarapan itu namanya futur, kalau malam asya. Kenapa namanya goda? Makan siang, kalau kita makan siang jam berapa misalnya? Rata-rata kita kan makan siang, kebiasaan Indonesia nih jam 1 ya kan, setelah zuhur lah biasanya, itu nama makan siang kalau kita. Tapi kalau dalam bahasa Arab makan siang dinamakan goda. Artinya goda di sini itu sebelum tergelincir matahari. Artinya yang namanya goda, mereka itu makan siangnya itu sebelum tergelincir matahari, jam 10, jam 11. Nah setelah itu
nggak ada makan. Jadi sarapan itu nggak ada dalam hadis Nabi ataupun dalam kebiasaan orang Arab itu asalnya nggak ada yang namanya futur, nggak ada yang namanya sarapan, nggak ada yang namanya sarapan. Kita aja orang Indonesia makan 3 kali. Nah jadi makan siang itu biasanya jam 10 jam 11. Itu kalau makan siang yang sesuai dengan ajaran Nabi SAW itu jam 10 jam 11 sebelum tergelincir matahari. Adapun makan malam itu dinamakan asya, itu biasanya sebelum maghrib. Jadi asar sampai maghrib. Nah maghrib ke atas itu nggak makan lagi mereka. Jadi makannya 2 kali. Jadi sebelum tergelincir matahari dan sebelum tenggelam matahari. Jadi makan siangnya sebelum tergelincir matahari, makan malamnya sebelum terbenam matahari. Jadi di sini Nabi menyebutkan bahwa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi, artinya sebelum tergelincir matahari. Kemudian dan di waktu petang, artinya sebelum terbenam matahari. Itu lebih afdal daripada mulai pagi sampai siang sampai terbenam matahari perang fisabilillah dengan pedang, dengan senjata, dibandingkan ini orangnya zikir aja, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala pagi sampai siang sampai terbenam matahari, atau misalnya dia cuma pagi dengan petang, entah baca sholawat kah, baca Al-Quran kah, atau baca zikir-zikir yang lain, diamalkan, kemudian nanti di sore diamalkan lagi. Jadi sehari 2 kali dia baca zikir tersebut, itu lebih afdal dibandingkan orang yang perang fisabilillah. Ini perang nih sampai mati-matian, yang zikir tadi lebih afdal kata Nabi. Artinya lebih banyak pahalanya. Afdal maknanya aktsaru sawaban, lebih banyak pahalanya. Adapun nanti keutamanya nanti masing-masing. Adapun dari segi pahala lebih banyak pahala zikir dibandingkan perang fisabilillah. Dan dibandingkan mengeluarkan harta dalam keadaan senang. Artinya kita bersedekah atau berinfak mengeluarkan harta dengan keadaan dengan hati yang senang. Itu masih kalah, walaupun mengeluarkan harta 1 miliar buat maulid, 1 juta, 100 juta. Ini dia enggak, zikir aja, baca zikir aja. Lebih afdal yang zikir ini. Lebih afdal yang berzikir tadi pagi dan petang. Nah, jadi di sini di hadis Nabi ini menyebutkan keutamaan daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini kalau bisa dapat 3-tiganya hebat lagi. Mana zikir, mana perang fisabilillah, mana mengeluarkan hartanya fisabilillah. Contohnya siapa? Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu mengamalkan zikir. Jadi khalifah yang 4, Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, itu masing-masing punya zikir yang yang diamalkan beliau. Artinya yang paling banyak diamalkan beliau. Sebentar-sebentar baca itu. Nah, kalau Sayyidina Abu Bakar itu lebih banyak membaca tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi misalnya kaget nih. Anggaplah kalau waktu kaget, kita kan kadang-kadang kaget tuh, nah di situ kelihatan biasanya zikir kita apa? Terkejut. Biasanya zikir kita ketahuan di situ, yang sering kita amalkan tuh ketahuan di situ. Waktu kaget astagfirullah, nah misalnya kan kaget gitu kan. Atau astagfirullah, subhanallah. Jadi kalau Sayyidina Abu Bakar itu banyak subhanallah. Kalau Sayyidina Umar takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau Sayyidina Utsman alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau Sayyidina Ali la ilaha illallah, la ilaha illallah. Memperbanyak la ilaha illallah. Nah, jadi sini Sayyidina Utsman itu beliau itu tadi banyak berzikir, banyak membaca Al-Qur'an. Kemudian beliau ikut juga perang fisabilillah. Nah, kecuali di perang Badar.
beliau nggak ikut. Di perang-perang lainnya beliau ikut. Ditambah lagi beliau menginfakkan harta beliau, apalagi di peristiwa Tabuk, perang Tabuk. Nah, dapat beliau tiga-tiganya. Mana zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, ikut perang fisabilillah. Kemudian beliau menginfakkan harta beliau dengan luar biasa. Jadi beliau mendapatkan ketiga hal-hal ini. Jadi para sahabat itu Masya Allah mereka mendapatkan hadis Nabi SAW. Itu mereka gak terpaku kepada satu, melainkan kadang-kadang kalau bisa dapat semuanya. Contohnya di hadis ini. Contoh di hadis lain, ketika misalnya seseorang, Nabi pernah berkumpul dengan para sahabat. Nabi mengatakan, adakah di antara kalian yang puasa? Ini di dalam satu hari. Adakah di antara kalian yang sedang puasa? Di antara para sahabat nih, cuman satu yang angkat tangan, Sayyidina Abu Bakar. Kemudian adakah di antara kalian yang menjenguk orang sakit? Yang angkat tangan cuman Sayyidina Abu Bakar. Kemudian adakah di antara kalian yang mengiringi jenazah sampai ke kubur? Abu Bakar doang. Jadi kata Nabi SAW, maka orang yang mengerjakan ketiga-tiga hal ini, maka dia boleh pilih surganya. Mau masuk lewat mana ya bebas. Mau Firdaus kah, Aden kah, Darussalam kah, terserah. Karena mengamalkan tiga hal ini dalam satu hari. Dalam keadaan puasa, kemudian menjenguk orang sakit, dan ikut mengantar jenazah. Artinya salat jenazah dan mengiringi jenazah sampai ke kubur. Jadi kalau bisa diamalkan tiga-tiga ini. Makanya di antara adat titarim, terutama bulan Ramadan puasa. Itu kalau ada orang sakit, udah banyak yang jenguk itu. Baik itu di rumah sakit kah atau di rumah. Itu pasti banyak yang jenguk itu. Apalagi kalau misalnya ada pengumuman nih misalnya. Nanti setelah sholat asar kita sholat jenazah misalnya di Jabbanah. Di sana kan kalau sholat jenazah cuman satu tempat, Jabbanah, Masjid Jabbanah. Itu masjid khusus untuk sholat jenazah, sholat id. Jadi ada pengumuman misalnya kita sholat jenazah nih asar. Sebelum sholat jenazah itu pokoknya di mana orang sakit itu dijenguk. Ya bisa juga dijenguk kasih duit atau dihibur. Jadi puasa, kemudian menjenguk orang sakit, kemudian setelah itu menghadiri jenazah, sholat jenazah dan mengiringi orang sampai ke kubur jenazah tadi. Nah, itu fadilatnya bisa masuk ke surganya kepada Allah dalam pintu-pintu manapun yang dia kehendaki. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ala unabiyukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairil lakum min i'ta'il warqi wal zahabi wa khairil lakum min an talqwa a'da'akum fatadribu anaqahum wa yadribu anaqakum. Qalu wa madzaka ya Rasulullah? Qala dzikrullah azza wajal. Nabi SAW bersabda, ala, kalau dalam bahasa kita perhatian, pengumuman. Perhatian, pengumuman. Aku mau memberi kabar kepada kalian, memberitahu kepada kalian dengan sepaling bagus amal-amal yang kalian kerjakan. Dan selain paling bagus, juga paling bersih. Artinya bisa selamat daripada riya dan lain sebagainya di hadapan Tuhanmu. Jadi selain paling bagus, kemudian paling bersih. Artinya bersih daripada misalnya riya, sum'ah, ujub. Itu bisa terhindar daripada hal-hal yang bisa merusak daripada amal.
ataupun menghilangkan pahala daripada amal. Kemudian yang ketiga, dan paling tinggi derajatnya, bisa meninggikan derajat. Jadi kalau orang mengamalkan amalan ini kata Nabi, maka itu amalan yang paling baik. Kemudian yang kedua, amalan yang paling bersih, terhindar daripada yang menghilangkan pahalanya. Dan paling tinggi, artinya bisa meninggikan derajat. Dan selain itu lebih baik dibandingkan menginfakkan harta. Dan paling baik dibandingkan kalian berperang fisabilillah. Sampai-sampai kalian terpotong lehernya dan kalian memotong leher daripada musuh. Maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Artinya para sahabat itu kepingin mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi menyebutkan zikrullah azza wajal, yaitu amal yang paling baik tadi, amal yang paling bersih tadi, dan amal yang paling meninggikan derajat adalah zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain mengingat juga menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala, itu adalah amalan yang paling tinggi, amalan yang paling baik, amalan yang paling bersih, amalan yang bisa meninggikan derajat. Sehingga bahkan lebih daripada orang yang menginfakkan harta ataupun perang fisabilillah. Nah, di lain ayat, la dzikrullahi akbar wa la dzikrullahi akbar. Maka zikrullah itu adalah paling besar. Artinya dibandingkan selain amal-amal, maka amal yang paling tinggi, yang paling besar, nisbah pahalanya, nisbah kedudukannya itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala ataupun menyebut Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi zikir ini tanda daripada seseorang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senang membaca salawat. Nah, dalam satu ibarat, dalam satu perkataan, man ahabba syai'an katsura dzikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka pasti banyak menyebutnya. Artinya kalau kita cinta kepada Allah, maka kita hendaklah memperbanyak zikir, memperbanyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyatakan cinta kepada Rasul, maka hendaklah kita memperbanyak salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta terhadap yang lain, maka biasanya kita banyak menyebut cinta kepada si fulan, sering nyebut, sering WA, sering nelpon misalnya. Nah, itu bukti seseorang mencintai sesuatu, maka pastilah banyak menyebutnya. Sehingga di hadis Nabi yang lain, orang yang paling dekat denganku, kata Nabi SAW, itu orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Artinya orang tersebut sangat mencintai Nabi karena salawatnya banyak, sering menyebut Nabi SAW. Nah, jadi itulah dari apa yang bisa kita peroleh daripada ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi yang menunjukkan bahwasanya menyebut Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala itu adalah sangat besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, pahalanya sangat besar dan manfaatnya sangat besar baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan daripada apa yang sudah kita pelajari pada malam hari ini tentang menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, bisa bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu agama dan taat kepada Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan kita semua kelak dikumpulkan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Itu dulu yang disampaikan, kurang lebih mohon maaf, wal afu minkum, wallahu subhanahu wa ta'ala alam.